रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन। जय श्री राम। आज आम मैंने हिंदू जागरण मंच खोर्धार कार्यकर्ता माने खोर्धा स्थित जानकी वल्लभ पार्क को आसलु एवं एठाक आसी समाज रु जानिबा को चेष्टा कलु जे आम हिंदू समाज आमर राष्ट्रीय हिंदू नववर्ष विषय केते ज्ञान रखिछि केते जानिछि बा जानिछि कि नाही एवं एठिके आसिक आमे जानिबा को पाइलु आमर अनेक भाई अनेक हिंदू माने किछि जानिचंती अनेक बहुत किछि जानिचंती एवं अनेक किछि जानि नाहंती। तेणु करी आजिर एई जो समाज रे जेभली भावरे आम हिंदू धर्मर आम परंपरार आम पर्वपर्वाणीर परिचय लोप पाई चलीछि ताकू किभली भावरे आम माने उत्थान करिवा एवं समग्र हिंदू समाज को एकत्रित करवा जागरण करवा ताहा आम मानकर मूल लक्ष्य एवं ए वीडियो को आमे समस्त पाखे शेयर करिवा समस्त को जणैबा एवं आमे चेष्टा करिवा आम निज द्वारा जेते दूर संभव सेते मात्रा हिंदूर जागरण हबार आवश्यकता रही एवं आमे करिवा। जय श्री राम। जय श्री राम। आम प्रश्न उत्तर करिवा तार पळ्या ठीक प्रश्न उत्तर करिवा। आज हम हिंदू मान गोटे विशेष दिन कौन से दिनटा ओडिया नववर्ष आज हूँ हिंदू नववर्ष आम ओडिया नववर्ष पणा संक्रांति पालुचे ना आम राज्य में विभिन्न राज्य में विभिन्न दिन में पालन कर संपूर्ण भारत वर्ष जदि को नववर्ष पालन करे एकत्रित होगी राष्ट्रीय हिंदू नववर्ष। कहीं आज हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि आज यही तिथि ब्रह्मा कालगणना आरंभ करते प्रभु श्री रामचंद्र राज्याभिषेक होता युधिष्ठिर राज्याभिषेक होता डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जे आरएसएस प्रतिष्ठाता तांकर जन्मतिथि एते महत्व कारण ए दिनटा पालन योग्य केमती पालन करिया खुशी रे पालन करिया केमती पालन करिया समस्त की जणैबा वार्ता न्यू ईयर 5 दिन पूर्व जनवरी मास 31 तारिख पर्यंत चारिडे खाली कहूचे हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर आम जहाँ को देखिए तो कौन कहवा जय श्री राम। आम राष्ट्रीय हिंदू नववर्ष हार्दिक अभिनंदन कौन कहवा राष्ट्रीय नववर्ष हार्दिक अभिनंदन राष्ट्रीय हिंदू नववर्ष हार्दिक अभिनंदन समस्त की जनैबा आमर समस्त सोशल मीडिया रे दिन पकेबा एवं आम धर्मर प्रचार प्रसार करिबा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय आज्ञा प्रणाम। मैंने हिंदू जागरण मंच तरफ आसছে आपन से प्रश्न उत्तर करिया आपण हिंदू तो आज आम हिंदू धर्मर गोटे बहुत विशेष दिन जानछन कोन मो पे जानि आज्ञा जानिनी आज हूँ चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि आम हिंदू मानकर नववर्ष आज आमर वर्ष आरंभ हिंदू वर्ष आरंभ पणा संक्रांति टा पूरा सेटा हम ओडिसा रे पालन करा जाय सेमति विभिन्न राज्य रे अलग अलग दिन रे पालन करा जाय किंतु संपूर्ण भारत वर्ष रो जोडा नववर्ष सेटा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि रे हुए। अच्छा राष्ट्रीय हिंदू नववर्ष आपण जानथिले विषय नै मो जान मो सेटा पणा संक्रांति टा भावे। अच्छा आज रो दिन रो महत्व हो जे आज ब्रह्मांकर कालगणना आरंभ होइतला प्रभु श्री रामंकर राज्याभिषेक आज होइतला माने आज ए तिथि रे आउ धर्मवीर युधिष्ठिर कहूचे पंच पांडवों भीतर श्रेष्ठ जे तांकर मध्य आज राज्याभिषेक होइतला आउ जो राजा विक्रमादित्य थिले विक्रम संवत आज प्रचलन करा जायतला आई तिथि रु एटा माने संपूर्ण भारत राष्ट्र रे एटा को राष्ट्रीय हिंदू नववर्ष पालन करा जाय। इतिहास जिंसो आज्ञा बोली इतिहास जिंसो नै ए विषय आपण हम युवा समाज को किछ कहबा चाहे कि नै कहबी माने आपण मन जहा ओइ जिंसोडा लोक मन भितरे आनुछंती तेणु संस्कृति ये ऊपर बहुत काम दो जेटा आध्यात्मिक जिनसटा जागृत होबो या होची कथा आपण मानक भले वैशिष्ट व्यक्ति माने आशीर्वाद रहले माने एमति काम करते हां किछ असुविधा नै आपण माने ओटा रिसाउंड करूछन ना जिनसटा आज्ञा प्रणाम। एले प्रश्न उत्तर हिंदू तो हम प्रश्न उत्तर हम सब हिंदुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्या हम लोग को मालूम है हम में से किसी को कौन सा मतलब किस वजह से ये दिन महत्वपूर्ण है? आज का आज आज आज, आज नहीं
मौसी जी आपको आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि है। अच्छा। आज के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि संरचना करके काल गणना शुरू किया हुआ था। काल गणना। हाँ, तो इस वजह से इसको हम लोग राष्ट्रीय हिंदू नववर्ष के रूप में पालित करते हैं। राष्ट्रीय हिंदू नववर्ष। हाँ, हाँ। जैसे जनवरी 1 को कैलेंडर परिवर्तन होता है, वैसे आज को मतलब इस तिथि के आसपास पूरा प्रकृति परिवर्तन होता है। मतलब जैसे पेड़ से सारे पत्ते गिर गए होंगे, अभी सारे नए पत्ते आ रहे होंगे। अच्छा। अभी सारे पेड़ों में फल आया होगा, फूल आए होंगे। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर तिथि को राष्ट्रीय हिंदू नववर्ष के रूप में पालित किया जाता है। अच्छा। बहुत सारे इसमें महत्व हैं, जैसे कि प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक आज की तिथि पे हुआ था। आज की तिथि पे। हाँ, युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक आज की तिथि पे हुआ था। जो हमारे चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जी थे महाराज, उनका एक संवत्सर एक विक्रम संवत करके काल गणना शुरू हुआ था, वो भी आज की तिथि से शुरू हुआ था। अच्छा। हमारे आरएसएस का जो प्रतिष्ठाता हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, उनका भी आज के ही दिन जन्म तिथि है। अच्छा। तो ये दिन हम हिंदुओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मतलब हम लोगों को इसको थोड़ा तो हमारे कल्चर के हिसाब से सात्विक भोजन करके पूजा वगैरह करके इसको पालन करना चाहिए। सही बात। मौसी जी, आप इस बारे में हमारे जो युवक हैं, एक युवा समाज है, उनको क्या बोलना चाहेंगे? हिंदी में नहीं हिंदी बोल बोलते पाएंगे। नहीं। मैं बोल देता हूँ। ठीक। यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये हिंदू समाज के लिए है। आप लोग हिंदुओं के धीरे धीरे सब भूल रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था, तो ये भैया ने बोले हैं, तो ये सब धीरे धीरे हाईलाइट होना चाहिए। जैसे धीरे धीरे करके पहले तो एक टाइम ऐसे आया था कि हिंदू समाज मतलब पीछे ही चले जा रहे थे, सब कुछ भूल जा रहे थे। अभी एक धीरे धीरे माहौल आ रहा है कि धीरे धीरे सब लोग हिंदू जागृत हो रहे हैं। माहौल ऐसे बन रहा है, राम मंदिर से लेके चालू कर सब कुछ। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे ये भी ये के अंदर आए। हम लोग त्योहार जैसे मनाते हैं, ये भी ऐसे दिन एक त्योहार है। गवर्नमेंट की तरफ से हर स्टेट में अनाउंस किया जाए इस दिन, जैसे नवरात्रि वगैरह पालन होता है वैसे ये भी एक दिन मनाया जाए, ताकि सबको पता चले। धीरे धीरे हमारे रिवाज के अंदर आ जाएगा। बस इतना ही है। आपका परिचय? मेरा अमित कुमार जाना। अमित कुमार जाना। धन्यवाद। ठीक। आम हिंदू तो हाँ, ये प्रश्न उत्तर करिया। ମୁଁ ବସପୋର୍ଟ ଯାଉନ ପାଖରେ ଭାଇ, ଆଜି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ? ରାମନବମୀ ତ ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆଡିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ବାବା, ଟିକେ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଆମେ ଗଲେ ଚଲେଇବ। ନା ଜାଣିନି। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜି ହଉଛି ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ନବବର୍ଷ। ଯେମିତି ଜାନୁଆରୀ 1 ରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେମିତି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ନବବର୍ଷ। ଏଥିରେ ପୁରା ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡି ଯାଇଥିବ, ଏଇ ସମୟରେ ସବୁ ଗଛରେ ନୂଆ ପତ୍ର ଆସିବ, ନୂଆ ଆମ୍ବ ଆସିବ, ନୂଆ ଫୁଲ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ତ ସବୁ ଶୁଷ୍କ ଥାଏ, ଖାଲି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଥିରେ ପୁରା ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ନବବର୍ଷ ଆଜି ତିଥିରେ। ଏ ଦିନର ମହତ୍ଵ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି? ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ମାନେ ଏଇ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଇଥିଲା ଏଇ ତିଥିରେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଇଥିଲା ଏଇ ତିଥିରେ, ଆଉ ଆମର ବ୍ରହ୍ମା କାଳଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଇ ତିଥିରେ। ଏମିତି ଅନେକ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପାଳନ କରିବା ନା ପାଳନ କରିବା? ପାଳନ କରିବା। ଆପଣ ଆମ ଯୁବ ସମାଜକୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମାନେ ସମାଜକୁ ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଜିନିଷ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଣିଲେ, ସମାଜକୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଭଲ ହେଲା, ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେ ଯୁବ ସମାଜ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କନଫର୍ମ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ? ଯେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବେ କହିବେ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ, ଆମେ କହୁଛୁ ନା ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ସେମିତି ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ ଭଉଣୀ। ହଁ, ଜଣେଇବା। ହାପି ନବବର୍ଷ, ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବାପା ଜଣେଇବା, କହିଦିଅ, କ୍ୟାମେରାରେ କହିଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ କହିଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସେଇଠି କ୍ୟାମେରା କନେକ୍ଟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଦିଅ,
ସେଇଠି କ୍ୟାମେରା జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିପାରିବା କି କୋଉ ବିଷୟରେ ଆଜି ଦିନ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ କିଏ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ କଥା ହବା ଟିକେ। ମୁଁ ବସି ପଡି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବାବା ବସ କାଟୁଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଯାଅ ଏଠି ଆଜି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ସେ ଦିନଟା କଣ ହଁ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଆଜି ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ବିଷୟରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର କଣ ମହତ୍ଵ ନା ସେସବୁ ତ କହିପାରିବିନି ମହତ୍ଵ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା କାରଣ ଏତିକି ବି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଷୟରେ ଆମ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଏହା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମର ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମର ହିନ୍ଦୁରୁ ହିଁ ଦୁନିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସନାତନରୁ ଆରମ୍ଭ ତେଣୁ ସେଇ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଜାତିବାଦ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ହିନ୍ଦୁର ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିବା କଥା ମିଳିମିଶି ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ ରହିବା କଥା ରହିଲେ ଭଲ ନିଜର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା ଏବଂ ଆମ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆଜ୍ଞା କରିବା କଥା ଆଜିର ଦିନର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ପାଳନ କରୁଛେ ଆଜି ଆମେ ତାରିଖ ହିସାବରେ ତ ପାଳନ କରୁନେ ଆମେ ତିଥି ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛେ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି ଏଇ ତିଥିରେ ବ୍ରହ୍ମା କାଳ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନ କରି କାଳ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଇ ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଇଥିଲା ସେ ତ ଦୀପାବଳି କି ଫେରି ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଇନଥିଲା ଏଇ ତିଥିରେ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଦିନରେ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମରାଜ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଏଇ ଦିନରେ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ବିକ୍ରମ ଆଦିତ୍ୟ ଥିଲେ ଯେ ପୁରୁଣା ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ ବୋଲି ଗୋଟେ କାଳ ଗଣନା ସେଇଟା ଆଜି ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆରଏସଏସ ର ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର କେଶବ ବଳିରାମ ହେଡଗେୱାର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜନ୍ମତିଥି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଆଜି ଦିନ ପାଳନ କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କାରଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଏଥିରୁ ପଛେଇ ଯାଇଛି ଟିକେ ଆଧୁନିକ ହେଇଯାଇଛି ଜାନୁଆରୀ 1 ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଆଧୁନିକ ଜାନୁଆରୀ 1 ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶୁଷ୍କ ଥିବ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝାଡି ଯାଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ଗଛରେ ନୂଆ ପତ୍ର ଥିବ ନୂଆ ଫଳ ନୂଆ ଫୁଲ ଥିବ এই ଦିନକୁ ଆମେ କେହି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୟାସ ଯେ ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ପୁଣି ଆମ ଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତା ଧର୍ମର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ବିଚାର ସେଟାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ବାବା ଥରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଦିଅ జై శ్రీరామ్ କ୍ୟାମେରା କୁ କହିଦିଅ జై శ్రీరామ్ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଣାମ ହିନ୍ଦୁ ତ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିପାରିବା ଏ ସମୟ ଆଜି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ମହିଳା ଦିବସ ଆଜ୍ଞା ମହିଳା ଦିବସ ନ କହେ ସରି ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର କଣ ଦିବସ ନା ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଯେମିତି ଜାନୁଆରୀ 1 ରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମିତି ଆମର ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି ଏ ଦିନର ମହତ୍ଵ ହଉଛି ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମା କାଳଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଇଥିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଅନେକ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ଦିନର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମ ଯୁବ ସମାଜ ବା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷକୁ ଯେତେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଆଡମ୍ବରର ସହ ପାଳନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାକୁ ସେତିକି ଆମେ ମାନେ ଭୁଲି ଆସୁଛେ ବା ଆଧୁନିକତା ଆଡେ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ଛାପା ଆମ ଉପରେ ଅଧିକ ରହୁଛି ଆଧୁନିକତା ଛାପା ନୁହଁ ପିଲାଦିନ ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଶିକ୍ଷା ହେଇନି ବା ଆମ ସେଇ ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳିନି ଆକବର ଜାହାଙ୍ଗୀର ହୁମାୟୁନ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ପଢା ହେଇଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପଢା ହେଇନି ତେଣୁ ଜାଣିବୁ କେମିତି ଆପଣ ଆମ ଯୁବ ସମାଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଆଜିକା ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଏକଜୁଟ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ନବବର୍ଷ ହେଲା ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ପାଳନ କରିବା କେମିତି ଏହାର ପ୍ରଚାର କରିବା କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ସେ ବିଷୟରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେମିତି ବୃକ୍ଷକୁ ପାଣି ଦେଲେ ସେ ବଡ ହେଇକି ଫଳେ ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଶିକ୍ଷା ପାଇନା ଆମେ
ଏବଂ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଟୋଟାଲି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ବସେ ନା ଆମର ମୁସଲମାନ ଭାଇ କି ଅଛନ୍ତି? କେହି ନାହାନ୍ତି ତ? ବସ ପଡ଼ିବେ ଏଠି? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଡ ହେଇଯିବା, ଦୁଇ ଚାରିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା, କରିବାନି? ଆଜି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ। ଦିନ କଣ? ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ଓଡିଆ ନବବର୍ଷ ଭାଇ। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ଓଡିଆ ନବବର୍ଷ ଭାଇ। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ସମସ୍ତେ ଓଡିଆ ନବବର୍ଷ। ଆମର ଓଡିଆ ନବବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପଡେ। ଆଜି ହଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଆଜି କାହିଁକି ନବବର୍ଷ ଭାଇ? ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ କାହିଁକି ନବବର୍ଷ? ତିଥି ଅନୁସାରେ ପଡିଛି। ତିଥି ଅନୁସାରେ ପଡିଛି। ତିଥିର ମହତ୍ଵ କିଛି? ତିଥି ପଡେ ନା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଆଜି ହଉଛି ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି। ପ୍ରତିପଦା ତିଥି। ଏ ତିଥିରେ କାହିଁକି ନବବର୍ଷ ପଡେ ଜାଣନ୍ତି? ଆଜିର ତିଥିରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା କାଳ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୃଷ୍ଟି ସୂଚନା କିଏ କରିଥିଲେ? ସୃଷ୍ଟି କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମା କାଳ ଗଣନା ଆଜି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଆଜିର ଦିନରେ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଧର୍ମବୀର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛେ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଆଜିର ତିଥିରେ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉ ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବେ ତିଆରି ହେଲା 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାମାନେ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ କି? ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାଳ ଗଣନା ଚଲେଇଥିଲେ ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଦିର ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆରଏସଏସ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଆରଏସଏସ୍ କଣ କରେ ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନବୀର କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ତ ଏତେ ଭାଇ ଆରଏସଏସ୍ କଣ କରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏଇ ଏନଜିଓ ଟାଇପର ଆମର ତ ଏନଜିଓ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍ଥା ଟିକେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ମାଇକ୍ ତାହେଲେ ମାଇକ୍ କରେ। ଆରଏସଏସ୍ ଆମ ଗୋରୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋରୁଙ୍କର କୋଉଠି କ୍ଷତ ଫେତ ହେଇଗଲେ, ଖଞ୍ଜା ଫଞ୍ଜା ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଖଞ୍ଜା ଖାବାର ଇଏ କରିକି କୋଉଠି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତି। ଆଉ କୋଉଠି ଗୋରୁକୁ ଚୋରା ଚୋରି କଲେ ତାକୁ ସେବକ କରିକି ବଞ୍ଚାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଗୋରୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର କେଶବ ବଳିରାମ ହେଡଗେୱାର, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜନ୍ମତିଥି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନ ପାଳନ କରିବା ପଛରେ ବହୁତ କାରଣ ରହିଛି। କଣ ଆଜିର ଦିନ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାନୁଆରୀ 1 ଥାଉଛି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ତାର 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 31 ଯାଏଁ ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛେ, ଷ୍ଟାଟସ ଦଉଛେ, ସବୁ କରୁଛେ। ସେ ସମୟରେ ସବୁ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡି ଯାଇଥିବ, ପୁରା ପୃଥିବୀ ଶୁଖିଲା ଥିବ, ଫସଲ ବି ଟାଙ୍ଗି ପଡିଥିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆମର ଯୋଉଟା ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ, ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି? ପ୍ରତି ଗଛରେ ନୂଆ ପତ୍ର, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ନୂଆ ପତ୍ର ଆସିଛି ନା, ସବୁ ଗଛରେ ଫଳ ଥିବ ନହେଲେ ଫୁଲ ଥିବ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହୁଛି ଗଛ। ତାମାନେ ଆମ ନବବର୍ଷ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଆଉ ସେଥିରେ କେବଳ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେ ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଆମ ନବବର୍ଷ ଆମେ କେମିତି ପାଳିବା, ଏଇଟା ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କହିବେ। ଆମେ ଆମ ନବବର୍ଷକୁ କେମିତି ପାଳନ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମେ ଭାଇ କହିବେ। ନବବର୍ଷ ଭାଇ ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲ ୟୁଜ କରୁଛେ, ଘରେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରି ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯାଇ ବାପା ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତାପରେ ଦିନଟା ଯେମିତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ରହିବ, ବାକି ସେତିକି ତ ଆଉ କଣ। ଭାଇ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋ ସେବା ୟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଉ ଭଲ ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କଲେ ଭଲ। ଇଂରେଜ ନବବର୍ଷକୁ ପାଳନ ନ କରି ଆଜିର ଦିନକୁ ପାଳନ କଲେ ଠିକ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭାଇ। ଭାଇ ଯଦି ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ସଫାସୁତୁରା ହେଇକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସକାଳୁ ଉଠି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଜଣେଇକି ବହୁତ କିଛି କରିପାରୁଛେ, ତ ଆଜି କିଛି ଆମ ଓଡିଆ ଜାତିର ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଅଲଗା କରିବା। ସକାଳୁ ଉଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଏକାଠି ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହଉ, ଯୋଉ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଆଉ ମାନେ ଭିକାରୀ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦାନ କରିପାରିବା। ତ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ମୁଁ ସେତିକି କହିବି। ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ନିଜେ କରିପାରିଲେ ଠିକ ହବ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି, ଯୋଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ତ ଏଇଟା ପାଳନ କରିବାଟା ଠିକ ହବ, ଠିକ ହବ। ତାହେଲେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଆଗ ନିଜ ଷ୍ଟାଟସରେ ଯେ ଆମେ ଆମର ନା ଯାହା ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆଗ ଷ୍ଟାଟସ ପକେଇଦବା, ଆଗ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ ଜଣେଇବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଜଣେଇବା, ଆଜି ଗଲେ ଘରେ ଜଣେଇବା, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବା, ଏବଂ ଆମେ ଚାହିଁବା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆମ ନବବର୍ଷର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କେମିତି
ଭଲ ଭାବରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଉ ଏବଂ ଏ ଦିନଟା ସାତ୍विक ଭୋଜନରେ ସାତ୍विक ପରିଧାନରେ ସେଇଭଳିଆ ପାଳନ କଲେ ଭଲ ହବ ନାଇଁ କି? ମୁଁ ବସିଲି ଏତେ କଥା ହେଲି ମୋ ପରିଚୟ କେହି ପଚାରିଲେନି। ଆପଣ ବି ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଜଣେ ତ ଥିବେ ଆଉ ବାପି ହେରିକା ତ କେତେଥର ଆପଣ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଛି ଭାଇ ତମକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆସିଛୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ହିନ୍ଦୁର ଜାଗରଣ କରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟ। ଆଗକୁ ଅନେକ କାମ ଆସୁଛି। ଆଜି ଏବେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରଠି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ଚାଲିଛି। ଏହାପରେ ରାମନବମୀ ଆସୁଛି। ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହଉଥିଲା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହବ ଏବଂ ଆମ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୈଠକ ଆମେ ଏମିତି ଧର୍ମ କାମ କରି ଚାଲିବା। ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସମସ୍ତେ ଜୋର କହିବା କ୍ୟାମେରା ବନେଇକି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ନବର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ଏକାଥରେ କହିବା ହଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ଆଜି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ ଜାଣିଛ କି କଣ? राष्ट्रीय नववर्ष हिंदू नववर्ष ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ କଣ ଆଜି ଦିନର ମହତ୍ଵ? ଆଜି ଆଜି ଆମର ନବବର୍ଷ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ହଉଛି ଆମର ବର୍ଷକୁ ଆଜିଠୁ ନୂଆ କରି ପାଳିବା ଉଚିତ। ନୂଆ କରି ପାଳନ କରିବା। କାହିଁକି ଆଜି ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ ବାବା? ଆଜି ଆଜି ଆମର ଏଇ ପୃଥିବୀ ଗଢା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଇଥିଲା। ତମ ବାବା କୋଉଠି ଜାଣିଲ କଥା? ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢା ହଉଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କାଳ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଇଥିଲା, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା କେମିତି ସମସ୍ତେ ପାଳିବେ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷକୁ? ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷକୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନି ଚଳିବା ଉଚିତ। ଠିକ ଅଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।